नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लेखुची प्रेमर गपर भाग 27। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्वरु शुणिथिले न्यायालय झील को न्याय देई न पारिबारु रूपार बापा माँ दुहे मृत्युर रास्ता को आपणई नेले। विधातार खेଳରେ आज रूपार सान भाई दुनिया रे एका होई जाईछि। अन्यपटे मानिनी उपरे आक्रमण होइथिबा बेले घर को पीयूसी नानी आसीछंती बोली रिहान फोन ने कुहे। आउ एबे आगकु चलंतु शुणिबा। अस्तगामी रविंकर तेजरे आज पश्चिम आकाश रक्ताक्त होई जाउछि। धरा पृष्ठरे अन्यायर राजनीति रे आज समस्ते कबलित। न्यायर काठगड़ारे दोषी आज दोष करिबी प्रमाण अभाव निर्दोष। तेबे ए जीवनर महानाटक रे एमिति एक पराजित दिन देखियो बोली मानिनी केबे भी स्वप्न रे भाभी नथिला। शारीरिक आघात आउ मानसिक चापरे आज से भाराक्रांत। लुह को केतेबा आउ निजर पणत कानी रे पोछि बसे। पाखरे कलिंगार करुण क्रंदन स्वर शुणी ता भीतर माँ आज छटपट। दुनिया को ठीक से चिन्ही नथिबा अबोध बालक बा भविष्यतर रास्ता केमिति आगकु गढ़िबो। कांदी कांदी बिचरा केतेबेलु सोई पड़िलानी ए प्रश्न मानिनीर मन को व्यस्त करि देउथाए। आउ एपटरे रिहान फोन कॉल आसीबा परे मानिनी आहुरी अधिक विचलित होई जाईछि। एते दिन परे इख्याता फेरी आसीबा खबरे से खुशी हेबो कि दुख करिबो बुझी पारु नथाए। कलिंगार मृत पितामातांग निकटरे मलय अछंती। अब व्यवच्छेद हेला परे जाई जहा करि हेबो। अदालतर सामनारे आज जहा घटिगला तार खबर प्रसारण हेला परठारु मेडिकल सामनारे लोक मानकर गहली बढ़िबाकु लागिछि। कौन करिबो किछि बुझी पारु नथाए मानिनी। शेषरे बाध्य होई कलिंगा को साथीरे धरी मलयंक पाखकु जाई मानिनी कुहे आहुरी बहु समय एठी लागि पारे। मु साथीरे कलिंगा को नहीं जाउछि। बिचरा पिलाटा एकाकी बा मेडिकल ले केते समय आउ रहिबो। हाँ मु बुझी पारुछि मानिनी। पितामाता को हरैबार दुख मो ठारु बा आउ किए बेसी बुझी पारिबो कुह। रातिर बयस भी बढ़ी चलीछि। एठी सब किछि सरीगला परे मु फोन करी डाकी देबी। तुमे भी रेस्ट नेबा दरकार। बाकी कथा परे हेबा। कलिंगा को तो आसिया को पड़िबो पितामातांकर शरीर को मुखाग्नि देबा पई। हाँ मु नहीं आसीबी। तेबे मु एबे आसुछि। हौ जा। राति प्राय 12टा हेबो। कलिंग बेल बाजिबा शुणी घर भितरर कबाट खोलिबा परे मानिनी सामनारे इख्याता को देखिबा को पाए। भाउज नमस्कार। हाँ नमस्कार। एते दिन परे तुमर आम कथा मने पड़िला। निजर लोकन को कौन भूली हुए कि भाउज। ता छड़ा तुम प्रति मोर टिके बेसी भल पाइबा अछि ना सेइथि पई देखा करिबा को चली आसिली। ओ भल कल। डिनर करि सारिछ ना नहीं सेथि पई तुमे व्यस्त हुओ ना भाउज रानी। रिहान आउ महेश्वरी सोइलेनी कि दुहे तुमको अपेक्षा करी बाध्य होई डिनर करी निज निज रूम रे बसिछंती। हौ तेबे इख्याता पिलाटी को मु बेडरूम रे सुआई दे आसे तापरे कथा हेबा। हाँ कथा हेबा पई तो बहुत किछि अछि। तुमे आराम से आस। कलिंगा को बेडरूम रे सुआई देई फ्रेश होई मानिनी रिहान आउ महेश्वरी को देखा करिबा को जाए। बाबू डिनर कल काहे कि पचारुछ मम्मी। तुम पाखरे आमर भल मंद बुझिबा पई समय नाही। आउ खालीटारे देखाई होई सबुदिन पचारिबाटा कौन निहाती दरकार। कौन हेइछि मो गेल्हार मो उपरे रागिछि कि। थाउ तुम सरागिया डाक। बेसी आउ देखाई हुओ नाही। काहाकू साथीरे धरी आनिछ से किए तुमर। तू काहा कथा कहूचु। एबे जाहाकू धरिकी आनी बेडरूम रे सुआइछ से किए कि। ओहो कलिंगा कथा पचारुछ कि। हाँ हाँ से जे भी हो ना कहीं आम घरर गोटे स्टाटस अछि जहाकू नहीं ताकू आनी घरे रखिबा कथा तुमर उचित हेउछि कि मम्मी। लोके कौन भाबिबे कहिल काली सकाळे। बाबू से विषय सकाळे कथा हेबा। एबे राति हेलानी सोई पड़े। जेते बेले भी आमे भाई भौणी जहा जानिबाकू चाहिबू तुमे कथा बुलेई देई चली जाओ। आजी इख्याता पिउसी सबू कथा न कहिथिले आमे बा सत कौन केमिति जानी थांतु। तू कौन कहूचु मु किछि बुझी पारुनी। देख बो आम घरर गोटे आभिजात्य आउ संस्कार अछि। काहार जाति गोत्र न जानी घरे रखिबा कौन उचित। ता छड़ा तुमे आमकु तो पचारि पारि थांत किंतु सेमिति तुमे जदि करिबो
ତୁମ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେବ। ମହେଶ୍ୱରୀ କହି କହି ରିହାନ୍‌ର ବେଡ୍‌ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ବିଚରା ପିଲାଟିର ଆଗକୁ କି ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ନା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି? ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। କାଲି ସକାଳେ ସେ ପିଲାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ମମି। ରିହାନ୍ ଏକଦମ୍ ଚୁପ୍। ଆଉ ପଦେ କଥା ଯେମିତି ତୋ ପାଟିରୁ ମୁଁ ନ ଶୁଣେ। ହଁ, ଆମ କଥା ତତେ କେବେଠୁ ମମି ଶୁଣିବାକୁ ପିତା ଲାଗିଲାଣି। ହଠାତ୍ ରିହାନ୍ ଆଉ ମହେଶ୍ୱରର ହାବଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମାନିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତଦନ୍ତରେ ଯିବା ପରଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଆଚରଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଅତି ବେଶୀ ହେଉଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମାନିନୀ ତା ରୁମ୍‌କୁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସାମନ୍ତରାୟର ବଂଶର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦେଖି ମାନିନୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ଇଖ୍ୟାତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବସେ ମାନିନୀ। ଇଖ୍ୟାତା ଆଉ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଖ୍ୟାତା ଫେରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତା' ମାନେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ? ହେ ଭଗବାନ! ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବି? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଦିନର କଥା। ରାଜବୀର, ବୋଉ ଆଉ ଚାରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଇଖ୍ୟାତା ରାଗରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତା'ର କଥାରୁ ବି ସେମିତି କିଛି ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ ମୋତେ। ନିୟତିର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଇଖ୍ୟାତାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରଠାରୁ ମାନିନୀର ପରିବାରରେ ଆଜି ଅଦିନ ଝଡ଼ କଥା କଥାରେ ବୋହି ଚାଲିଛି। ମେଡିକାଲରୁ ମଳୟଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀ ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରେ, ମହେଶ୍ୱରୀ ଆସି କୁହେ, ଦେଖ ମମି, ଏ ପିଲା ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ନ ଆସେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଏ ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। ଦୟାକରି ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମମି। ନିରୀହ ପିଲା କଳିଙ୍ଗା ଯେ ରିହାନ୍ ଆଉ ମହେଶ୍ୱରର କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ ମାନିନୀ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳା ନିରାଶ୍ରୀ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଏତେ ଅକ୍ଷମ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଦୋଷୀ କିଏ ଜାଣିବି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ? ଏବେ ମିଳିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳବନ୍ତର ମାୟା ଜାଲକୁ ବୁଝି ନ ପାରି OS ଅଫିସର ମାନିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଶେଷରେ ରୂପାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର କଭର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳବନ୍ତ ପୁଅ ଭୈରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣର ସୁରା କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ? ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍‌ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିବା ଲେଡି ଅଫିସର ଏତେ ସହଜରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣକୁ ଦୋଷୀକୁ ଦେଇଦେଲେ? ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ହୋଇନାହିଁ ତ? ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାନିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ସହ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇବା ଲୋଭରେ ମିଛ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବାହାନା ଦର୍ଶାଇ ଭୈରବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଖଲାସ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବିକି ଦେଇଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କୁହେ ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ପାଇଁ ମା ଯୋଗମାୟା ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଳାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଭୁଲି କେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ଏତକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ସହ ମାନିନୀ ଏକ ବଡ଼ ଆଟାଚ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେବାର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇଖ୍ୟାତା କହିଲା, ଛି ଭାଉଜ, ଛି, ଶେଷରେ ତୁମେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏମିତି ସମର୍ଥନ କରିପାରିଲ? ହଁ ବୋଉ, ପିଉସୀ ନାନୀ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଲୁଚି ନ ରହିଛି। ନାନୀ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ତୁମେ ସେ ଦିନ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତ, ତେବେ ହୁଏତ ବାପା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ମହେଶ୍ୱରୀ ରାଗିକି ମହେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲା ଭାଉଜ?
ମୋ ଭାଇ ପରି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଫିସର ସେଦିନ ତୁମ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବାପା ଥିଲେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ତୁମ ଚେହେରା ପଛର ଅସଲ ରୂପ। ମାନିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ବି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ ସେ। ନ୍ୟାୟର ରାସ୍ତାରେ ଥାଇ ବି ଆଜି ଏ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ମୋତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରୁଛି। ଶେଷରେ ନିଜ ପିଲାମାନେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅତୀତକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ନିଜ ମାଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ପିଉସୀ କଥାରେ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମାନିନୀର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବାର ଦେଖି ମାନିନୀ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମାନିନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। କଳିଙ୍ଗାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରି ମଳ ଆଉ ମାନିନୀ ଦୁହେଁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କାର୍ ନିକଟରେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମାନିନୀ? ତୁମ ନିଜ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତୁମକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ। ତେବେ ହୁଏତ ଏହା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସାଜିଶ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପଛରେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ, ସେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିଷ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭରିଛି ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ତୁମ ନଣନ୍ଦ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅତୀତ ଏକ ମୋ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସାର୍। ମୋ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର ଏଇ କରୁଣ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଥରେ ଫେରି କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଖାଲି ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ପରିବାର ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପରିବାର ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ଅତୀତ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ତେବେ ସେ ଅତୀତକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମୋ ନମ୍ବର ତୁମ ଫୋନ୍ରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କଲ୍ କରିପାରିବ। କଳିଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେଠାରେ ତାର ରହିବା ଆଉ ପଢ଼ିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ମଳୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ମାନିନୀର ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ବିବଶ ଥିଲା। ଆଜି ବି ଆଖିରେ କେଇ ଟୋପା ଲୁହ ବିରହ ରାଗରେ ଜକେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବି ହୃଦୟରେ ସେଇ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କର ମୋହ ତୁଟି ନାହିଁ ମନରୁ। ତଥାପି ଜୀବନର ଏଇ ଖଟାମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରି ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରା ଜୀବନ। ମାନିନୀ କାର୍ଡ ଧରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯାଏ। ତୁମଠାରୁ ଏହା କେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ମାନିନୀ। ତୁମେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଭାବି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ବା ତୁମକୁ? ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ଯଦି ତୁମର ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମବେଦନା ନାହିଁ, ତେବେ ଧିକ୍ ତୁମ ଜୀବନକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଉ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଅଛି? ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରି ଆଜି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହ, କ'ଣ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ? ଉପରୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି। ତୁମକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ତୁମ ନାଁରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଖବର ଯେହେତୁ ଘଟିଯାଇଛି, ମାନବାଧିକାର କମିଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍, ସରି ମାନିନୀ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ନାଓ। ଓକେ ସାର୍। ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନିନୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ହରେଇ ବସିଲା। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗା ଯଦି ଅନାଥ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବା ପରି ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେବେ ମୋର ତଦନ୍ତରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ଓ ଗଡ୍, ଭାବି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କହି ମାନିନୀ କାର୍ରେ ଆସି ବସେ। କିଏ ଜାଣେ ବୟସର ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ଅସ୍ତ ହେବ। ତଥାପି କ'ଣ ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ? ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଜୀବନ। ତା ମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲେଖା? ନିଜର ସନ୍ତାନ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
କାହାକୁ କି ଜବାବ ଦେବି ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ମାନିନୀର। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଦେଖେ ଇଖ୍ୟାତା ଫୋନ୍ କରୁଛି। ରିସିଭ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଇଖ୍ୟାତା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ହସୁଥାଏ ଆଉ ହସି ହସି କହୁଥାଏ, କହିଥିଲି ନା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଭାଉଜ। ଦିନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋ ଓଠରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯେମିତି ଦିନେ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ଅନାଥ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ତୁମେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ତୁମର ପରିବାର ଥାଇ ବି ତୁମେ ଅନାଥ ହେବ। ହା 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 ହା। ଆଉ ହଁ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ହୋଇଯାଇଥିବ। ହା 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 ହା। କିଏ ତୁମକୁ ମୋଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଭାଉଜ? ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ଦ ଗେମ୍ ଏଗେନ୍। ଚେକମେଟ୍ ଭାଉଜ, ଚେକମେଟ୍। ତୁମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ଅଛି କି? ନାହିଁ ନା? ଓଃ କି ଖୁସି। ସତରେ ଆଜି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାକିରି ଗଲା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଗଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପରିବାର। ହା ହା ହା। ସେଇଟା ବି ଯିବ ଭାଉଜ। ଆଉ ଶେଷରେ ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ଜାଣିଛ? ଇଖ୍ୟାତା ସାମନ୍ତରାୟ। ଇଖ୍ୟାତା, ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ ୟୋର ଲିମିଟ୍। ତା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାଉଜ? ନା ୟୁ ଆର୍ ପାୱାରଲେସ୍। ସୋ ଇଟ୍ସ ଶୋ ଟାଇମ୍ ଭାଉଜ। ଆଗକୁ ଦେଖ ହୋତା ହି କ୍ୟା। ଏତକ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦିଏ ଇଖ୍ୟାତା। ମାନିନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ବିପଦରେ ଭାବି ଭୟଭୀତ ହୁଏ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଇଖ୍ୟାତା ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିନି ଯେ ତା'ର ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ କହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରେ ମାନିନୀ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିବ ପଛେ ଘଟୁ, ତାକୁ ସହି ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତେବେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ବଶ କରିଛି କେଜାଣି ଇଖ୍ୟାତା। ସେ ଯାହା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତା' କଥାରେ ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ଘରୁ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ରିହାନ୍ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ପିଉସୀ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ରିହାନ୍ କୁହେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଯିବେ। ବୋଉ, ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଇଛି? କ'ଣ ହୋଇଛି କି ତୋର? ରିହାନ୍‌ର ଏଇ କେଇପଦ କଥା ଶୁଣି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମାନିନୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ରିହାନ୍ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ପିଲାଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଆଜି ବି ମା'ର କୋଳକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ମୁହଁ ଜାକିଦେଇ ମାନିନୀ କୋଳରେ କାଲିର ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେ ତା' ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କହିଥିବାର ଜାଣି ମାନିନୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ। ଇଖ୍ୟାତା ତାହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ବୋତଲ ଆଣି ପିଇସାରି ମାନିନୀ ମହେଶ୍ୱରୀକୁ ପଚାରେ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଜବ୍ କରିବୁ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମନା କରିବାରୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଗଲା। ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ କହ ମୋତେ। ହଁ ଅଛି। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? କିଛି କମ୍ପାନୀରୁ ଅଫର୍ ଆସିଛି କି? ହଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ଏ ବେକାର କଥା କହିବା ଛାଡ଼େ, ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରେ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବୋଉ? ହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ମା'। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ଟିକେଟ୍। ଲଭ୍ ୟୁ ମମି। ରିହାନ୍ କହିଲା, ହଁ, ତୋ ପାଇଁ ଦିଦି ସବୁ କିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ନୁହେଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତତେ କହିଲି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି? ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମୋ ବାବୁର କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖି କହ ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କୋଚିଂ ନେବି। ତୁ ଖାଲି ହଁ କହିଲେ ହେଲା। ଓ ଏଇ କଥା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ମନା କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି। ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଇ ମାନିନୀର ଗାଲରେ ରିହାନ୍ ନିଜ ରୁମ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଖିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ରହିବେ ଭାବି ଖୁସି ହୁଏ ମାନିନୀ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବାଜିବ। ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସିବାର ରିଂ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦେଖେ ତ ମଳୟ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ମାନିନୀ। ତା'ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମୁଁ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲ ସେ କଥା ଠିକ୍‌ସେ ହେଲା ତ? ଶୁଭରାତ୍ରି ମାନିନୀ। ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ମାନିନୀ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଆପଣାର ମଣିଷର ମିଠା କେଇପଦ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟାପଣେ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜି ଯାଇଥାଏ ମାନିନୀର ଦେହ ମନ। ହାତରେ ଆପେ ଆପେ ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ବି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏ କ'ଣ? କାହିଁକି ମୋ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କହିଲି?
ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଡିଲେଟ୍ କରିବ କ'ଣ? ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହୁଏ। ମଳୟ ଏତେ ରାତିରେ ମେସେଜ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କଥା ହେବି? ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ କେଜାଣି? ସବୁ ପରେ ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଲେ। ଅନ୍ୟପଟୁ ମଳୟ କହୁଥିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମାନିନୀ? କୁହ ମାନିନୀ, କୁହ ମୋତେ। ଅତୀତ ଯେତେବେଳେ କୁହୁଳେ ହୃଦୟ ଶ୍ମଶାନେ, ମନରେ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଅତୀତ ଯଦି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଅସମାପ୍ତ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅତୀତକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଦେଇ ଭୁଲିଯିବାକୁ ମାନିନୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେ ଅତୀତ ପୁଣି ଫେରିଛି। ପୁଣି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ବେଶରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ। ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଉପଭୋଗ ସବୁବେଳେ ଖଟା ମିଠା ଭରା ସ୍ୱାଦର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ତାହା ମାନିନୀ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛି। ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଶତ୍ରୁର ଆଗମନକୁ ସ୍ମରଣିତ। ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠୁଛି ପ୍ରେମ ବୈତରଣୀ ନାଉରୀ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ। କେଉଁ କୂଳରେ ସେ ପାଦ ରଖିବ ଜାଣିପାରୁନି। ନିଆଁଲଗା ବୟସ କି ଆଉ ଅଛି? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପରି ବାହାରଟା ସିନା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ମଉଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରେମାମୃତ ରସ ପାନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ମନରେ ଭରି ରହିଛି। ଛି, କେତେ ଅଲାଜୁକ ମୁହିଁ ମୁଁ। ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ପ୍ରେମରେ ଝଲମଲ ହେବାକୁ କେମିତି ଆତୁର ହେଉଛି। ନା ନା, ପ୍ରେମରେ କୁଆଡ଼େ ବୟସ ଦେଖାଯାଏନି ଶୁଣିଛି। ତା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବିବେକ ହରେଇ ବସିବି? ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ଦେଖ। ତଥାପି ଆଜି ବି ଟିକେ ମଳୟଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ସେ ବି ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କାହୁଁ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଦେହରେ ଆଉ ସେ ଯୌବନ ବେଳର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି କଲା ପରିକା କାମନା କି ବାସନା ମନରେ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଲି ଦେହରେ ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼, ରକ୍ତ ଆଉ ମାଉଁସ ପଡ଼ି ରହିଛି। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହିଲ ନାହିଁ ଯେ? ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ କି ମୋତେ? ତୁମେ ପରା କହିଲ ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ? କେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? କାଇଁ ନାହିଁ ତ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ଦୁଇପଟୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମାନିନୀ ଏଥର ମଳୟ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲେ ଭାବି ହାଲକା ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜି ବି ତୁମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ହା ହା ହା। ଆଚ୍ଛା, କଥା ତାହେଲେ ଏମିତି। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଲି। ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଏବେ ବି ଇଗୋ ବାବୁଙ୍କର ଯାଇନି? ପାଳୁଆ ଗାଲର ଫୁଟାଣି ଦେଖ। ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ଲଙ୍କା ପାଚି ଗଛରୁ ଖସିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଦେଖ ରାଗ କମୁନି। ହା ହା ହା। ରାତିରେ ମୋ ସହ ମଜାକ କରୁଛ ନା? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିବ ସେତେ ରାଗ ହେବ। ବୟସକୁ ଦେଖି ଭାବନି ଯେ ଏ ବୁଢ଼ାର ଯବାନୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହଁ, ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଏବେ ଝୁରି ହେଉଥିବେ। କାହିଁ ଖାଲିଠାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛ? କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧା ବୁଢ଼ୀ କେତେଟା ଥିବେ ଯେ ପାନ ବଟୁଲି ଧରି ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ କରି ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ମଖା ଚୂନଗୁଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଡାକିକି ଦେଉଥିବେ ଯେ ସେତିକିରେ ବୁଢ଼ାର ଯବାନଗିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଛି କଲେଜ ସମର ଫାଜଲାମି ତୁମର ଏଯାଏଁ ବି ଯାଇନି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ଦେଖ, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ତୁମ ସହ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖେଳିବାର ଆଉ ସେ ବୟସ କି ଦିନ ନାହିଁ ମୋର। ସରି, ତୁମେ ଶୋଇପାର। କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିଲେ କି ଆଉ ମଳୟ? ଏତେ ଦିନ ପରେ କଲ୍ କରିଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି? ନିହାତି ବୋକିଟେ ମୁଁ। ହଉ ତେବେ କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନା ଥାଉ, ତୁମକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଅଫିସର ଲୋକ, କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ କାମ, ଦିନସାରା କାମ କରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ। ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ରଖୁଛି। ଯାହା କହିବ ସିଧା କୁହ। ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବାହାନା କରନି। ଟିକେ ସମୟ ରହି। ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବୟସରେ ହେବା ଉଚିତ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର? ତୁମେ ଉତ୍ତର କୁହ ତ। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଜଣା କି? ଯେମିତି ଜାଣିକି ପ୍ରେମରେ PhD କରିଛ ଆଉ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆରେ ତୁମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି କୁହ ତ ଥରେ। ମୋ ମନକୁ କିଛି ଆସୁନି ଏବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବି ତୁମେ ଦିଅ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରେମର ରସାତଳ ଅମୃତ ପାନ କରିବାର ବୟସ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି।
ତୁମର ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ବୁଢ଼ା ହେଲଣି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ଗୁଣ ଗଲାନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଲାଇନ୍ କ'ଣ ମାରିଲି? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ତ, ତାପରେ କହିବ। ହଁ, ତୁମ ପ୍ରବଚନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରବଚନ କହିଲ ତ, ତେବେ ଥାଉ। ଆରେ ରାଗନ୍ତୁନି, ମଜା କରୁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବି ସିରିୟସ୍। ଓକେ ବାବା, କୁହ। ଦେଖ, ଜୀବନର ତରୁଣ ସମୟରେ ରୂପ, ଯୌବନ ଆଉ କାମନାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ? ସେ ବୟସରେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଉପଭୋଗ ଆଉ ବିଳାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କାମନା ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ବଢ଼ିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଝରେ ପ୍ରେମର ଆସକ୍ତି କମି କମିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ରାଗ, ରୁଷା, ମାନ, ଅଭିମାନ, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ଅଧୁନା ସମୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ବି ଅନେକଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହ, ସେ ପ୍ରେମର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ ପରେ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରେମ କେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇପାରିବ? ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ନା ଥାଏ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କର ଜୀବନ, ନା ଥାଏ କାମନା ବାସନାର ମଧୁର ମିଳନର ଇଚ୍ଛା। କେବଳ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ସାଥୀ ରୂପରେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରଚୁର ସମୟ ପାଆନ୍ତି। ପରିବାର, ପରିସ୍ଥିତି କି ପରିବେଶ ଯେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ, ହାତରେ ହାତ ଧରି ଯଦି କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଳୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ମଧୁରଠୁ ଆହୁରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଟାକୁଆ ଗାଲରେ ଯେଉଁ ମନଖୋଲା ହସ ଝଲସି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ବି ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରେମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି କିଛି ପାଇବା ଠାରୁ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭାବି ବସନ୍ତି, ଦୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ। କୁହ, ସେ ଖୁସିକୁ କେହି କେତେ ହୀରା ମୋତି ଦେଲେ ବି କିଣିପାରିବେ କି? ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଆମେ ଖାଲି ପାଇବା ପଛରେ ଧାଇଁଛେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମନରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ କରିଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ସତରେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛେ କି? ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବକୁ ବୁଝି ନିଜ ଭିତରେ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସଫଳ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋହରେ ଗ୍ରାସ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ଆଜି ବି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମର ପୁଲକକୁ ଧରି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ରୁଷୁଛି ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନ କରୁଛି। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଖାଲି ସେଇ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଜୀଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ବୟସ ତ କେବଳ ଅଙ୍କ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ବୟସ ନଥାଏ, ଥାଏ ତ କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ। ବାହାରେ ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଳୟଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଯେମିତି ପ୍ରେମର ଆସକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କଲାପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପ୍ରେମର ପୁଲକ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜରେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଲାଗି ଶିଆଳି ଲତା ଗହଳ ଝୁଲଣରେ ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଭିଜି ଆସୁଥାଏ ଶୀତଳ ବାରିଧାରାରେ, ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଯେମିତି ଏ ମନ କହୁଥାଏ କି, ସମାଜର ସବୁ ଶିକୁଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଫେରିଯାଇ ପାରିବି ତୁମରି ପାଖକୁ ମଳୟ। ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଦୁଃଖ ସବୁ ମୋର ଅପସରି ଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋ ସୁଖ, ମୋ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ହଜିଲା ଅତୀତର ଯୌବନ ବୟସ ଆରମ୍ଭ ପୃଷ୍ଠାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଲା ପରେ ହାତ ମୋ ଦେଖେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି କାହାର ପତ୍ନୀ ହେବାର ବନ୍ଧକରେ ତ? ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୋହରେ। ନା ମୁଁ ହେଇପାରୁଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ନା ଦେବଦାସୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଯିବି ତୁମ ସ୍ନେହ ରଙ୍କୁଣୀ ପ୍ରେମ ଯୋଗିନୀ, ଯିଏ କେବଳ ଯୋଗରେ ତୁମକୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲ କି? କିଛି କହିଲ ନାହିଁ ଯେ? ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ଅନେକ, କହିବି ହେଉନାହିଁ। ଉତ୍ତର କି ଦେବ ଓଠ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିଛି କହିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ସେପଟରୁ
ବାୟାଣୀଟା ଥକା ଲାଗି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଭଲରେ ଶୋଇପଡ଼, ରଖୁଛି। ଏତକ କହି ତୁମେ ଫୋନ୍ କାଟିଲ, ଆଉ ମୋ ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରେମରୁ ମୋକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ଲୋକ ପରା ତୁମେ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ମୋ ବଳ ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀରେ। ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆମର ଏ କାହାଣୀ ବି ମିଳନର ଶେଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରି ଅଧା ରହିଯିବ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ବିଧାତାର ଇଚ୍ଛା। ଛାତ୍ରୀ ବାବୁ ଶୋଇପଡ଼। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଙ୍କେ ଯିବାର, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଷର ଆବେଗକୁ ହୃଦୟ ସାଉଁଟି ପାରିଲା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବାବୁ ଡାକ ଓଠରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅପା, ଅପା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ କି? ରିହାନ୍ କିରେ? ହଁ ମୁଁ ଶୋଇନି। କ'ଣ ହେଲା କହ। ଜାଣିଛୁ ଅପା ନା ତା ରୁମ୍ରେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଭାବିଲି ସାହସ କରି ଯାଇ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ କାହିଁକି ବୋଉ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବୋଉ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଖିକୁ ନିଦ ନ ଆସିବାରୁ ଭାବିଲି ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଅଧା ଖୋଲି ଦେଖେ ବୋଉ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଅପା। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ମାର୍କ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯାଏଁ ବୋଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ତା'ଠାରୁ ଅଲଗା ଛାଡ଼ିନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ହେଲେ ଆଜି ତା ଆଡ଼ୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ବୋଉ ରହୁଛି। ସେ ତ କେବେ କିଛି ଆମକୁ ଖୋଲିକି କୁହେନି। ଆମେ ବା କେମିତି ଜାଣିବା କହ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଯେ। ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଯାଇ ପଚାରିବା କ'ଣ ହୋଇଛି ତା'ର ଏତେ ରାତିରେ। ହଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି କହୁଛୁ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଫିର୍ ବି ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତା ମୁଡ୍ ଦେଖି ପଚାରିଦେବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଦୁହେଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍‌କୁ ଦେହରେ ଢାଙ୍କି ଫେରି ଆସିଲେ କବାଟ ଆଉଜେଇ। ରୁମ୍‌କୁ ଫେରି ମହେଶ୍ୱରୀ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ରିହାନ୍, ପିଉସୀ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କାହିଁ 2 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ ଅପା। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ପିଉସୀ ନାନୀକୁ ହୁଏତ ବୋଉ ଘରେ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ଲୋ ଅପା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଉସୀ ନାନୀ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଫୋନ୍‌ରେ। ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଆମ ପାଳି। ମୋତେ ଦେଖି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବୋଉ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏପଟରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଏମିତିରେ ବି ଟେନସନରେ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ କେସ୍ ହାରିଗଲା ବୋଲି ବୋଉର ମନ ଦୁଃଖ। ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, କେସ୍ ପାଇଁ ବୋଉ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଉ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ, ଏ କଥା ମୋର ହଜମ ହେଉନି ଜମା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତୁ କହ। ଟିକେ ଭାବି ବୁଝିଲୁ ଅପା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଙ୍କଲ ଜେଜେ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ କାଲି ଜେଲ୍ ଯିବା। ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଜେଜେ ତ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ ମନରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ କେମିତି କହିବେ ବୁଧୁ? ତୁ ହୁଏତ ଜାଣିନି ଲୋ ଅପା, ଯେତେଥର ଆମେ ବୋଉ ସହ ଜେଜେଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛେ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ବୋଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବାକୁ କୁହେ, ଆଉ ଜେଜେଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହି କାନ୍ଦେ। ତୁ କ'ଣ ଦେଖିନୁ ଜେଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ସେ ଆମେ ଜାଣିନେ ଲୋ ଅପା। ମୋର ମନ କହୁଛି ଜେଜେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତୁ କାଲି ଯିବୁ କି ନାହିଁ କହ ମୋ ସହ। ଟିକେ ରହି ଓକେ ବାବା ଯିବି। ମୋ ଭାଇ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ମାନିବିନି। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ନା ହେବ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ବୋଉକୁ ନ କହି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯିବା। ହେଲେ ଜେଜେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଅପା, ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା। ହଁ ଅପା, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ଯିବା। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁଦିନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା କାହା ସହିତ ମିଶି ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ତା'ର ନାଁ କହିବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ହାଇପ୍ ବି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।